green buildings. What are the green buildings? As we have started our discussion on this particular part, a green building is the one which uses very less water. It optimizes energy efficiency, conserves the natural resources, and generates less waste. And provides healthier space for the occupants as compared with the conventional buildings. Okay, so as you know, in the conventional buildings, we are using so many materials like cement, concrete, then different kinds of paints and all that. Okay, but as far as our green buildings are considered, yes, we are consuming very less material as compared with the conventional buildings. We are using less water. We are optimizing the energy efficiency. We are conserving the natural resources. Okay, we are protecting them, and we are generating very less waste. As you know, as far as our conventional buildings are considered, we have to generate, that means whatever the waste which is generated is at the larger extent. But if you are dealing with the green buildings, definitely we are going to generate very less waste. Okay. Objectives, as we are discussing this part also, green buildings are designed to reduce the overall impact on the human health and the natural environment by the following means. Okay. We are going to reduce the overall impact on our human health and the natural environment. How? We are going to use energy, water, and other resource efficiently. Very important. We are not using something different or something very strange material. Okay, but what we are using, the things that we are using in conventional buildings also, along with that, but we are using it efficiently. We are using it efficiently by reducing the waste, by reducing the pollution and the degradation of the environment. Okay, which is going to happen. So that is our key, more point of focus as far as the green buildings are considered. Okay. Now, silent features of the green buildings, if you want to study it in detail. So green buildings reduces the operational cost, enhances the building's marketability. It consumes about 25% less energy than the conventional buildings. ठीक आहे, परत एकदा मराठीमध्ये सांगेल मित्रांनो, ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे असं काय खूप नवीन कन्सेप्ट आहे असं काही नाही. कन्व्हेन्शनल बिल्डिंग, तुम्हाला कन्व्हेन्शनल बिल्डिंग तुम्हाला माहिती आहे, तुमचं गावाकडचं घर असेल एखादं छान आरसीसी मध्ये बांधलेलं. आणि ग्रीन बिल्डिंग मध्ये काय करतोय, नॅचरल मटेरियल तुम्ही युज करताय जास्तीत जास्त. ठीक आहे, जसं की उसाचं पाचट, हे जसं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं की बाबा तुम्ही तुमच्या घरावरती हे उसाचं पाचट असं टाकता बघा स्लोपिंग एरियामध्ये, जिथं इव्हन जिथे तुमच्या गाई किंवा म्हशींचा गोठा असेल अशा ठिकाणी तुम्ही ते स्लोपिंग मध्ये ते उसाचं पाचट टाकतात. ठीक आहे, काय होतं, बाहेरची जे एक्सटर्नल जे टेम्परेचर आहे, हे एक्सटर्नल टेम्परेचर आणि तुमच्या रूम मधलं टेम्परेचर डेफिनेटली तुम्हाला डिफरन्स जाणवेल निश्चितचपणे. आपल्याकडे काही कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी सुद्धा तशा पद्धतीने डिझाईन केलेल्या आहेत. यु नो, वी आर हॅव्हिंग दॅट कन्सेप्ट ऑफ व्हॉट वी कॅन हिट अब्सॉर्बिंग वॉल्स, त्याला असं म्हटलं जातं. डबल वॉल्स आपण कन्स्ट्रक्ट करतो. दोन वॉल कन्स्ट्रक्ट केल्याने काय होतंय, तर बाहेरची जी भिंत असते ही हीट ऍब्सॉर्ब करते आणि आतल्या रूमचं जे टेम्परेचर आहे ते आतल्या भिंतीद्वारे ते मेंटेन केलं जातं. म्हणजे 25 डिग्री असेल, 30 डिग्री असेल, जे काही रूम टेम्परेचर असेल. ठीक आहे, सो हे डबल वॉल कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी सुद्धा अडॉप्ट केली जाते. फक्त काय, डबल वॉल मध्ये कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वाढणार आहे, कारण तुम्हाला तिथे डबल वॉल आणि ह्या दोन वॉलच्या मध्ये स्पेस असतो. या दोन वॉलच्या मध्ये थोडासा स्पेस ठेवलेला असतो, जेणेकरून ते टेम्परेचर, एक्सटर्नल आणि इंटरनल टेम्परेचर तुम्हाला मेंटेन करता यावं यासाठी. ठीक आहे, so silent features, it consumes the about 25% less energy than the conventional buildings. It improves the indoor air quality. It improves the productivity of a person by 16%, reduction in absenteeism, and improve the work quality also. Benefits of the green building. So buildings have a large effect on the environment, human health, and the economy. As you know, if you are constructing a building, there is generation of 62% of the CO2 at the time of manufacturing of your cement. So you just imagine what kind of pollution is get generated during the construction activities also. It may be the activity of road construction, building construction, any construction activity that is leading for the pollution generation. But if you are dealing with the green buildings, okay, definitely that will protect, that will reduce the intensity of the pollution which is going to happen in the atmosphere. The successful adoption of the green building developments can maximize both the economic as well as the environmental performance of the buildings. Okay.
Environmental benefits काय काय आहेत green buildingचे? It protect the biodiversity and the ecosystem. It improves the air quality and the water quality. It reduces the waste streams. It conserves the natural resources. Okay. Economic benefits काय आहेत green buildingचे? It reduces the operating cost. It will create, expand, and shape the markets for the green products as well as their services. It improves the occupant productivity. Okay. Social benefits. It enhances the occupants' comfort and the health, heighten the aesthetic qualities, minimize the strain on the local infrastructure, and improve the overall quality of the life. We will discuss in detail. Okay. So green building projects in India. Some guidelines as per the Indian Green Building Council. Okay. Indian Green Building Council, IGBC. Okay, we are having that authority who will control the green building construction activities. Okay, this picture will give you more clear idea if you see it carefully. Okay, green building projects which are adopted in India. First project is Suzlon Energy Limited in Pune. As I told you, this is the largest energy sector development, energy company, which will generating lots of energy through only that wind tunnels. Okay. त्यांच्या पवन चक्क्या आहेत बघा, सुझलॉन कंपनी जी आहे खूप फेमस आहे. ठीक आहे. महाराष्ट्रामध्ये खूप साऱ्या ठिकाणी त्यांचे प्रोजेक्ट्स आहेत. ठीक आहे. आणि खूप सारे ग्रीन बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट त्यांनी सक्सेसफुली हँडल केलेले आहेत. त्यानंतर आहे ऑलिम्पिया टेक्नॉलॉजी पार्क इन चेन्नई, ITC इन ग्रीन सेंटर. देर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स as you can see on the screen. Okay, so that is all about the green buildings, the part which is associated. Now coming back to the point of our discussion. Okay, दॅट इज सर, हे जे बेनिफिट्स आहेत किंवा हे जी आहे गोष्टी, ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत, पण हे ग्रीन बिल्डिंग मध्ये नेमकं तुम्ही करताय काय? ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे नेमकं तुम्ही बांधकाम कसं करताय हा प्रश्न पडलाय तुम्हाला? कशा पद्धतीने बांधकाम करतोय आपण? कधी कोणी बघितले का आसपास तुमच्या एरियामध्ये एखादी ग्रीन बिल्डिंग? हा प्रश्न तुमच्या डोक्यामध्ये आला, सर तुम्ही बेनिफिट सांगितले, सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, ते सगळं ठीक आहे, म्हणजे बांधकाम कसं करतात हो ग्रीन बिल्डिंगचं, ते महत्वाचं आहे ना, ते माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो ऍडिशन टू दिस आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, हाऊ द ग्रीन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज आर गोइंग ऑन. ओके, ऍज आय टोल्ड यू, आय हॅव गिव्हन यू व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. उसाची पाचट तुम्ही तुमच्या घरावरती टाकताय. ठीक आहे. टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी थोडक्यात त्याचा एक उपयोग होऊ शकतो. रूमचं इंटरनल टेम्परेचर आणि रूमच्या बाहेरचं टेम्परेचर हे वेगवेगळं राहावं. रूमच्या बाहेर जरी 38 डिग्री सेंटीग्रेड असेल तर रूमच्या आतमध्ये ते 27 to 30 डिग्रीच्या आसपासच आपल्याला पाहिजे असतं. ठीक आहे. मग यासाठी तुम्ही जसं एक टेक्नॉलॉजी आपण डिस्कस केली की बाबा तुम्ही उसाची पाचट टाकता, तसं देर आर सो मेनी मटेरियल्स दॅट वी कॅन यूज इन अवर कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज. The examples that we have discussed previously as nothing but use of bamboo reinforcement, as I told you in my previous session also. Okay, डायरेक्ट रेन्फोर्समेंट यूज करण्याऐवजी बांबू यूज करा. ठीक आहे. तिथं काय होतं रे, तुम्ही लोखंडासाठी त्या रेन्फोर्समेंट साठी जी कॉस्ट तुम्ही इन्व्हेस्ट करणार आहात, दॅट कॉस्ट यू आर गोइंग टू सेव्ह इट. करेक्ट आहे, ती कॉस्ट तुम्ही वाचू शकता. Secondly, we can use the cement, supplementary cementitious materials, ज्याला SCMs असं म्हटलं जातं, supplementary cementitious materials. Now how does it work? नेमकं हे काय आहे? फ्लॅश आपण फर्स्ट युनिट मध्ये सुद्धा आपण स्टडी केलेलं होतं. ठीक आहे. हा एक मिनरल ऍडमिक्सचर आहे आपल्याकडे. म्हणजे काय, सिमेंट न वापरता तुम्ही सिमेंटला एक पर्याय म्हणून फ्लॅश वापरू शकता. फ्लॅश काय रे, हे एक वेस्ट प्रॉडक्ट आहे जे तुमच्या इंडस्ट्रीज मध्ये तयार होतं, मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार होतं. ते पावडर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले जाते. तो जो काय धूर बाहेर पडतोय तो जमा केला जातो, त्याला पावडर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. वेस्ट मटेरियल आहे, त्याला काय कुठली कॉस्ट तुम्हाला द्यावी लागत नाही. ठीक आहे. आता तरी फ्लॅशची कॉस्ट, त्यालाही एक स्वतःची कॉस्ट आहे, बट दॅट इज नॉट मच कॉस्टलियर दॅन युअर सिमेंट. इट इज व्हेरी इकॉनॉमिकल, खूप स्वस्त आहे. ठीक आहे. अँड वी कॅन यूज दॅट फ्लॅश as a replacing material to the cement. Flash, why this flash we are using and how it is going to contribute in the green buildings? सिमेंट मध्ये एक कन्सेप्ट असतो हीट ऑफ हायड्रेशन नावाचा. हीट ऑफ हायड्रेशन म्हणजेच काय, ज्यावेळेस तुम्ही सिमेंट मध्ये पाणी टाकताय, तुम्ही बघितलं असेल बुडबुडे तयार होतात. काय होते रे बुडबुडे तयार होतात म्हणजे? कुठली रिएक्शन असते ती?
I think everyone must know this one. Which type of reaction that is? If you are going to add the water in a cement, some bubbles formation is going on. That means heat is gained or heat is liberated. ते एक एक्झोथर्मिक रिएक्शन असते विद्यार्थ्यांना. एक्झोथर्मिक म्हणजेच काय? हीट बाहेर पडते. हीट बाहेर पडते. तेच फ्लॅश जर बघताल तर फ्लॅश हे लो हीट ऑफ हायड्रेशन वाला मटेरियल आहे. म्हणजे त्यामध्ये तेवढ्या प्रमाणामध्ये हीट नसते. ज्या अर्थी त्यामध्ये हीट ऑफ हायड्रेशन कमी आहे, ठीक आहे, निश्चितचपणे त्याचं जे टेम्परेचर असणार आहे, तुम्ही सिमेंट कन्स्ट्रक्शन आणि तुम्ही फ्लॅशने कन्स्ट्रक्शन केलेलं, निश्चितपणे फरक ऑब्झर्व करू शकता. मी असं म्हणत नाही की आपण 100% फ्लॅश यूज करू शकतोय. त्यासोबत तुम्ही अदर सप्लिमेंटरी मटेरियल जर यूज करू शकत असाल तर मेटाक्युलिंग किंवा सिलिकॉन, ठीक आहे. पण तुम्ही काही पर्सेंट जरी केलं तरी ते ग्रीन बिल्डिंग साठी कन्वर्ट होण्यासाठी, कन्व्हेन्शनल बिल्डिंगचं ग्रीन बिल्डिंग मध्ये जाण्यासाठी मदत करा. दुसरं तुम्ही करू शकताय, तुम्ही फ्लॅशच्या ब्रिक्स वापरू शकताय. कन्व्हेन्शनल ब्रिक जर बघताय 4 ते 8 रुपयापर्यंत कॉस्ट आहे त्याची. फ्लॅशचे ब्रिक जास्तीत जास्त 5 रुपयापर्यंत भेटते, चांगल्या क्वालिटीचे. हीट ऑफ हायड्रेशन रेट कमी आहे, त्यामुळं काय आहे तर तुमच्या रूमचं टेम्परेचर मेंटेन राहण्यासाठी खूप मदतगार होतं ते, ठीक आहे. मग ग्रीन बिल्डिंग मध्ये तुम्ही फ्लॅश यूज करू शकताय, ठीक आहे. फ्लॅश ब्रिक्स तुम्ही यूज करू शकताय. त्यानंतर तुम्ही सुरखी यूज करू शकताय, ठीक आहे. जे काय आपल्याकडे मिनरल ऍडमिक्सचर आहेत, स्लॅग असते, मळी, तुम्ही मला माहित असेल, उसाची मळी असते आपल्या, त्याला बगाशास असं म्हटलं जातं. ज्यावेळेस ते पाचट जाळतात ना, त्याच्यापासून जी पावडर तयार होते त्याला बगाशास असं म्हटलं जातं. ही ऍश सुद्धा तुम्ही बांधकामात वापरू शकता. खूप लो हीट ऑफ हायड्रेटिंग मटेरियल आहे ते. जितकं सिमेंट वापरून तुम्हाला रूमचं टेम्परेचर ज्या पद्धतीने राहते, ते तुम्ही जर हे सप्लिमेंटरी मटेरियल जर वापरले, निश्चितचपणे यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व द डिफरन्स between the interior and the exterior room temperature, between the buildings which is constructed with the conventional material and which is constructed with this natural waste material. Okay, you can use all such materials for green buildings. ग्रीन बिल्डिंग अजून एक महत्वाचा पॉइंट सांगतो, ठीक आहे. ग्रीन बिल्डिंग म्हणजेच काय असं काही फार स्पेशल अशी गोष्ट नाही. आपल्याकडे बघा, बांधकामामध्ये आता सध्या ती टेक्नॉलॉजी खूप वापरतात. जास्तीत जास्त फ्री व्हेंटिलेशन असलं पाहिजे तुमच्या घरामध्ये. जास्तीत जास्त फ्री व्हेंटिलेशन असतं. मग तुमच्या घरामध्ये जर तुम्हाला फ्री व्हेंटिलेशन प्रोव्हाइड करायचं असेल जास्तीत जास्त, तर तुम्ही बघितलं असाल आता हे जे हॉस्पिटल्स वगैरे असतात ना, त्यांच्या डोअर्स आणि विंडोची सायझेस बघा, जास्त राहते, मोठी राहते डोअर्स. आणि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स असतात कारण की ते. तसं तुमच्या घरामध्ये सुद्धा नॅचरल व्हेंटिलेशन जास्तीत जास्त कसं राहू शकते, जास्तीत जास्त हवा कशी खेळती राहू शकते, तशी डिझाईन टेक्नॉलॉजी तुम्ही तुमच्या घरासाठी वापरू शकता, ठीक आहे. बाय दॅट यू आर जस्ट युझिंग ऑल द नॅचरल लाईट. तुम्ही सोलार बसवताय तुमच्या घरामध्ये, ठीक आहे. सोलार हे काय रे? ग्रीन बिल्डिंग. तुमच्या सोलारद्वारे तुम्ही एनर्जी जी काय आहे ती कॉन्झर्व करताय, कुठेतरी ती प्रोटेक्ट करताय. रादर दॅन युझिंग युअर एमएससीबी लाईट, यू आर युझिंग द सोलार एनर्जी. Automatically that is contributing towards the green building at some stages. It is going to make some little bit contribution in contributing towards the green building. Okay, so green building is that type of the building in which we are using all the waste that we called it as all the best material that we called it as waste previously. ठीक आहे, असं मटेरियल की जे तुम्ही काही कामाचं नाही म्हणून असं टाकून देता ना, ते मटेरियल सुद्धा तुम्ही तुमच्या ग्रीन बिल्डिंग मध्ये खूप इफेक्टिव्हली यूज करू शकता. त्यासाठी प्रॉपर गाईडलाईन्स आहेत आपल्याकडे इंडियन स्टँडर्ड नुसार, ठीक आहे. इंडियन बिल्डिंग स्टँडर्ड जे आहेत आपले, किंवा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल जे आहे, यांच्याद्वारे त्या रूल्स अँड रेग्युलेशन सुद्धा आपल्याकडे आहेत की काय मटेरियल किती प्रमाणामध्ये वापरायचं आहे, कुठलं बेस्ट मटेरियल तुम्ही यूज करू शकता, किती प्रमाणामध्ये तुम्ही यूज करू शकता, हाऊ इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्युट टुवर्ड्स दी ग्रीन बिल्डिंग्स, how it's going to contribute towards the green building. Okay, so this is the part which I'm interested to discuss as far as green buildings are considered, dear students. It's 2:55 in the clock, so I have a continuous lecture on another division, so I will not take more time on your division now. Already we have started our session late, but the point that I'm interested to discuss with you, I have covered up successfully. Okay, so still if you have any doubt with you, please
The forum is open for everyone. You can unmute yourself and you can discuss any doubt related to the word which you are seeing on the screen. Green buildings. Okay. Anything, any doubt, you can ask me frankly. सर ग्रीन बिल्डिंग मध्ये कॉन्क्रीटच वापरतात ना तरी पण. कॉन्क्रीट यूज करतोय आपण, बट येस मी जसं सांगितलं कॉन्क्रीट मध्ये तुम्ही एसएम्स म्हणजे सप्लिमेंटरी सिमेंटिशियस मटेरियल्स यूज करू शकता. ठीक आहे, की ज्याद्वारे कॉन्क्रीटची जे आधी कन्व्हेन्शनल कॉन्क्रीट मध्ये जे प्रमाण लागते ते प्रमाण निश्चितचपणे जे ज्यावेळेस तुम्ही हे सप्लिमेंटरी मटेरियल वापरताय तर ती क्वांटिटी कमी होते यापेक्षा असं म्हणेल मी, जिथे तुम्हाला 10 किलो सिमेंट लागत होतं तिथे तुम्ही 7 किलो सिमेंट आणि 3 किलो फ्लॅश वापरू शकता. ठीक आहे. मग सर त्या बिल्डिंगची हे कमी होईल ना लाईफ? No, that is the specialty. If you study the physical properties of flash, I have in a world are more than in lakhs. I am going to tell you. असे इतके प्रयोग झाले त्या फ्लॅश वरती. ठीक आहे, की त्याचं पर्सेंटेज ऑप्टिमम पर्सेंटेज फाइंड आउट केलेलं आहे. त्यानुसार आपल्याकडे आयएस कोड आहे किती टक्के तुम्ही फ्लॅश वापरू शकता. आणि फ्लॅशच्या प्रॉपर्टीज ठीक आहे are equivalent to the cement properties. So don't consider flash as a weak material. It is very strong. If you take the flash bricks and if you compare the physical properties of flash bricks as compared with your conventional bricks, you will find the flash bricks are also have the same or more means their strength parameters are at greater extent as compared with the your natural bricks. ठीक आहे, ते काय इतकं कच्चं मटेरियल नाही, खूप क्वालिटीचं मटेरियल आहे फ्लॅश. फक्त योग्य प्रमाण त्याची डिझाईन फिलॉसॉफी जर प्रॉपर असेल ना तर तुम्ही खूप चांगलं मटेरियल त्यापासून तयार करू शकता. फ्लॅश आणि स्वस्त आहे. शिवाय इकॉनॉमिक कन्सेंट जर बघायला जाताल फ्लॅशची ब्रिक तुम्हाला 3 ते 4-5 रुपयापर्यंत मॅक्स टू मॅक्स भेटेल. ठीक आहे, तेच तुमची कन्व्हेन्शनल ब्रिक तुम्हाला अगदी 8 रुपयापर्यंत जाते. ठीक आहे. आणि हीट ऑफ हायड्रेशन जो महत्वाचा पार्ट आहे ना, रूमचं टेम्परेचर, तुम्ही फ्लॅश एक वॉल फ्लॅशने बांधून बघा, दुसरी वॉल तुम्ही अशा पद्धतीने बांधून बघा. ठीक आहे, तुम्हाला डिफरन्स ऑब्झर्व होईल किंवा एखाद्या रूमचं आणि हे प्रॅक्टिकली प्रूव्ह झालेलं आहे विथ द डिफरंट एक्सपेरिमेंट्स द इंजिनियर्स दॅट हॅज कॅरिड आउट ऑन दिस फ्लॅश. ओके, आणि फ्लॅश असं एकच नाही हा, ग्रीन बिल्डिंग हा एक खूप मोठा पार्ट आहे. त्यामध्ये इतकं काय मटेरियल येत आहे. ठीक आहे, मी फक्त तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी. ठीक आहे, फ्लॅश. I hope I have cleared your doubt. There is no adverse impact on the building if you construct it using the flash. If you use the proper design philosophy for using the flash in your building, it will not hamper the strength parameters. Make sure that. Okay, definitely not. फ्लॅश खूप बेस्ट मटेरियल आहे, फक्त ते कॉम्बिनेशन मध्ये प्रॉपरली वापरता आलं पाहिजे. ठीक आहे, लाखो एक्सपेरिमेंट झालेत, मी हजारो पण म्हणणार नाही त्यावरती. आपल्याकडे खूप सारे आहेत ग्रीन बिल्डिंग्स इन महाराष्ट्र ऑल्सो. मी जसं तुम्हाला बांबू रेनफोर्समेंटचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं ना प्रिव्हियस सेशनला. ठीक आहे, अजून काही शंका कोणाची? एनिथिंग प्लीज. फ्लॅश मध्ये म्हणजे कशाचं कॉम्बिनेशन असतं ते? व्हॉट इज अ फ्लॅश? इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस और इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड, सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करेल. आपल्या इंडस्ट्रीज मधून खूप सारा धूर बाहेर पडतो बघा. ठीक आहे, हा जो काही धूर असतो ना, ते जे चिमनीज असतात ना, म्हणजे ज्या त्या टॉवर मधून तो धूर बाहेर पडतो त्याला चिमनीज असं म्हटलं जातं. त्या टॉवर मध्ये तो कलेक्ट केला जातो किंवा ज्यावेळेस त्याचा एखादा मटेरियल प्रोसेस होत असतं. ठीक आहे, प्रोसेस होत असताना हे मटेरियल कॉन्झर्व केलं जातं. वेस्ट मटेरियल आहे हे काय कुठलं तुमचे युजेबल मटेरियल नाहीये. एखादा प्रॉडक्ट तयार झाल्यानंतर जे वेस्ट राहते ना ते वेस्ट मटेरियल आहे. आणि मग ह्या वेस्ट मटेरियलला पावडर फॉर्म मध्ये ग्राइंड किंवा कन्वर्ट केलं जातं. मार्केटमध्ये 2 टाईपचे फ्लॅश फ्लॅश तुम्हाला भेटेल. एक असतं क्लास सी फ्लॅश आणि दुसरं असतं क्लास एफ कॅटेगरीचं फ्लॅश. ठीक आहे, आणि हे जे फ्लॅश आहे इट इज नथिंग बट द वेस्ट प्रॉडक्ट ओनली. त्या चिमण्यांमधून जो धूर बाहेर पडतो ना, हा धूर बाहेर पडून न देता तो जो काही चिमणीमध्ये आतमध्ये आहे ना तो गोळा केला जातो, कूल केला जातो, त्याला ग्राइंड केलं जातं, पावडर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. हे आहे तुमचं फ्लॅश. या व्यतिरिक्त अजून काही कोणाची शंका ग्रीन बिल्डिंग बद्दल? तुम्ही तुमच्या घरावरती टेरेस गार्डन बघितलं असेल बघा, बऱ्याच लोकांना खूप छान सवय असते
गार्डनिंग करण्याची, टेरेस गार्डनिंग वगैरे असते. आता बघा, जर तुम्ही तुमच्या गच्चीवरती सगळीकडे असा एक प्रयोग करून बघा, वाटलं तर सगळीकडे असं छानपैकी हिरवं गवत आहे, ठीक आहे, जे लेयर्स भेटतात ना बाहेर तसं, आणि तुमच्या रूमचं टेम्परेचर तुम्ही मेजर करून बघा, तुम्हाला थंड वाटेल. म्हणजे ऍटलीस्ट रूम टेम्परेचर हे बिलो 30 और अराउंड 27 to 30 डिग्री ऑब्झर्व होईल. आणि तेच तुमचं जे रूम आहे फुल्ली डायरेक्ट इन कॉन्टॅक्ट विथ द डायरेक्ट सनराईज, तुमच्या त्यावेळेस रूमचं टेम्परेचर बघा, निश्चितपणे तुम्हाला फरक जाणवेल. तुम्हाला जर रूमचं टेम्परेचर जर बघायचं असेल ना कधी, असं प्रयोग करू नका, ठीक आहे. तरी पण मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही ज्यावेळेस घराचा लाफ्ट वगैरे क्लीन करायला जाता ना, त्यावेळेस बघा तुम्हाला असं खूप घाम येतो लवकर. का बरं? कारण तो जो स्लॅब असतो त्यांना इतकी ती हीट ऍब्झॉर्ब केलेली असते. आता स्लॅबचं फंक्शनिंग कसं असतं, उन्हाळ्यामध्ये दिवसभर ते हीट राहते, त्याच्यामध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होते, संध्याकाळी ते थंड पडतं. जसे आपले पत्रे असतात घरातली, दुपारी खूप गरमतं, परंतु त्याच पत्र्यांमध्ये संध्याकाळी तुम्हाला थंडी वाजते किंवा गारवा वाटतो. कारण हीट ऍब्झॉर्प्शन आणि हीट लिबरेशन हे जे फिलॉसॉफी आहे ती तिथे कंटिन्युअसली वर्कआउट होत असते. ठीक आहे. 2 मजली घरामध्ये डिफरन्स बघा, खूप सिंपल आहे. अजून एक, खालचा मजला आणि वरचा मजला. खाली तुम्हाला जितकं गारवा वाटेल किंवा जितकं थंड वाटतं, वरच्या रूम मध्ये जाऊन बघा, उन्हाळ्यात नाही वाटणार तुम्हाला, कारण वरती स्लॅब डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे सनराईजचा, खालचा फ्लोर हा नाहीये कॉन्टॅक्ट मध्ये. तुम्ही हा सुद्धा डिफरन्स ऑब्झर्व करू शकता. ठीक आहे. तर ग्रीन बिल्डिंग मध्ये काय करतोय, तुम्ही एक वेस्ट मटेरियल यूज करून ते बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी करताय, ठीक आहे, किंवा एका वॉटर कमी वापरताय, एनर्जी जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत आपले त्याचं जास्तीत जास्त त्याचं प्रोटेक्शन कसं होईल याकडे आपण तशा पद्धतीने त्याची डिझाईन फिलॉसॉफी सेट केलेली असते. जसं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं, हॉस्पिटल्समध्ये एक प्रमुख एम असतं की जास्तीत जास्त नॅचरल व्हेंटिलेशन असली पाहिजे पेशंटसाठी, त्याला सफोकेशन झालं नाही पाहिजे. अशा पद्धतीने त्याचं कन्स्ट्रक्शन किंवा त्याच्या विंडोजची अरेंजमेंट असते. ठीक आहे. फर्दर एनी डाउट्स टू एनीवन? If no doubt,